ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਨ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪਹੁਤਾ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਈਐ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਜਰੀ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ। ਏ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ। ਤੰਨਾ ਬੁੰਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਰਹਾਉ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਵੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਹੋ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, हमरा इनका दाता एक रघुराई। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगों जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच सबायमान होए बैठे सतसंगी जनों, सतगुरां ने कृपा की गुरु घर दे विच बैठ के रब्बी बाणी नूं विचारन दा सुभाग समा प्राप्त होया। अज दे विचार अधीन शब्द गुजरी राग दा भगतां दी बाणी दा ये दूजा शब्द है। भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया पावन अंक 524 के उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। आओ इस शब्द की विचार नाल जुड़ांगे।
विचार करन तो पहला गुरु चरनां च अपनियां सुरतियां एकागर करो ते प्यार नाल गुरु मंत्र दी सांझ करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों असीं भगतां दी बाणी नूं विचारदे हाँ तां साडे सामने कई भुलेखे जिहड़े ने वो प्रगट कीते गए। जब बहुत सारियां साखियां मन घड़त गल्लां भगतां दे नाल जोड़ के बयान कीतियां गईयां। और वैसे भी कई बारी अखरां दी जो बनतर हुंदी है, जदों आपां उपरली अख नाल देखदे हाँ किसी विचार नूं, अखरां दी तरतीब नूं वेखदे हां ते कई बार सानूं भुलेखा पै जाना ये सुभाविक है। जिवें कि शब्द दे अंदर, क्योंकि इस शब्द दे अंदर इंज प्रतीत हो रहा जिवें कबीर साहब जी दी माता जी कबीर साहब जी दे रूहानी जीवन तो परेशान हैं, जां उन्हां नूं जो साखीकारां ने बहुत सारियां साखियां भी जोड़ियां हैं कि कबीर साहब जी ने हरि परमात्मा का नाम अपने शरीर ते लिख लिया। उन्होंने अपनी कृत करनी छड़ दी। कबीर जी की माता जी नूं ये मन दे विच आया कि हुण ये जिहड़े बच्चे ने कबीर दे ये किवें पलणगे, इन्हां दा गुजारा किवें होएगा। इस तरह दीयां साखियां मन घड़त शब्द दे नाल जोड़ दित्तियां गईयां। पर भगत कबीर साहब जी शब्द दे राहीं अंदरले जीवन की गल करते हैं। जीवन च याद रखियो, दो माइयां ने साडे जीवन च, एक सानू जन्म देण वाली, एक साडी मत रूपी माँ। जिमें कि एक माई तो एक माता तो साडा जन्म होया है, इस तरह मत रूपी माता विचों भी जन्म हुंदा है। खोटी मत होएगी, खोटे बच्चों का जन्म होएगा, चंगी मत होएगी, चंगे बच्चों का जन्म होएगा। इस करके शब्द दे राहीं जो साखियां जोड़ियां गईयां वो मन घड़त हैं। असल दे विच भगत कबीर साहब जी संसार दे विच रहिंदे होए जदों उन्हां दी सुरती अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़ी, परमेश्वर दे नाल वो इकमिक होए ते उन्होंने संसारी तौर तो जो कर्म सन, जो आम संसारी बंदे करते हैं, मेर तेर दे विच जिहड़े रहिंदे हन, वो मेर तेर वाला रस्ता, एक दूजे दे नाल नफरत, गिलानी, साड़ा, ये सारियां चीज़ां छड़ के वो सब तो उपराम हो गए। और तुसी देखो कि संसारी लोग जिहड़े ने वो कई बार इन्हां चीज़ां नूं समझते नहीं हैं। उन्हां दे वास्ते धर्म केवल रवायती चाहिए, लोग धर्मी कहण, बंदा धर्मी होवे भावें ना होवे। कई बार किसी का बच्चा जे गुरुद्वारे आण लग पवे ना और रूटीन विच आवे तो कई बार घर दे कहण लगदे भी अपना मंजा भी गुरुद्वारे लै जा, तू बड़ा धर्मी बनना है। जब देखो उदों गुरुद्वारे मिलता है, जो देखो उदों गुरुद्वारे मिलता है, चंगा होवे तो मंजा भी उत्थे लैके चल जा। पाओ कि बंदा धर्मी तो चाहुंदे हन, पर धर्म असी चाहुंदे केवल कि लोकां दी नज़र च धर्मी होवे बच्चा।
ਧਰਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਨਾ ਬੁੰਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੰਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੁੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾ ਤਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਘੁੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਇੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਨਾ ਤਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਾ ਉਧੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਖਿਆਲ ਸਨ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਓਮ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਮੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਰਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ
ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਨਾ ਤੰਦਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਾਨਾ ਤੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਓ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਸਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਾਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਤ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੰਨ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰਾਚ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੁੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਨਾਮ ਰਾਮ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ना कि शरीर दे उत्ते कोई खुदरा के नाम लिखण की लोड़ है। सगों जिहड़े इंद्रे रब ने सानू दिते ने, ये शरीर का जिहड़ा बाहरला पासा है, इसदे इंद्रां दे राहीं ही शरीर के अंदर सारी जानकारी जाती है। जिहड़े इंद्रे ने ना साढ़े अंदर जो भी साड़ी मत नूं जानकारी, मैं बेनती करा इन्हां इंद्रियां दे राही है। सारे इंद्रे काम करना बंद कर देन, शरीर के अंदर कोई जानकारी नहीं जाएगी, मत के अंदर कोई समझ नहीं आएगी। सारी संसार की समझ, निरंकार की समझ, जो भी समझ है वो इन्हां इंद्रियां दे राही साड़ी मत तक पहुँचती है। इंद्र अपनी अपनी ड्यूटी करनी छड़ देन तो समझ लो कि संसार का कोई भी ज्ञान साड़ी मत तक, साढ़े मन तक नहीं पहुँच सकता। इस करके अपने इन्हां इंद्रियां दे उत्ते रब्बी ज्ञान नूं असी लिखना है, रब्बी ज्ञान नाल इन्हां इंद्रियां नूं जोड़ना है। फिर कहन लगे, कहंदे जदों इस तरह की अवस्था बन गई, कहंदे मुस मुस रोवै कबीर की माई। मुस मुस का अर्थ है ठुसक ठुसक के, कबीर की माई का अर्थ है मत रूपी माँ ठुसक ठुसक के रोंदी है। जिहड़ी भैड़ी मत सी, जिहड़ी माड़ी मत सी, भी ये कबीर किस पासे लग गया। भैड़ी मत नहीं चाहती कभी भी असी चंगे पासे लगिए। तुसी देखो ना, जे किते 4 बंदे शराब पींदे होण ना, ते उन्हां विचों एक बंदा छड्डना चाहे ना, तो वो छड्डन नहीं देंदे। जे किते छड्ड देवे तो जो लोगों नाल गल करते हैं भी तुहाडा साथी, कहंदे वो तो मर गया जी, भावें जिउंदा हुंदा है, पाओ कि साडी संगत तो चला गया। वो फिर की कहंदे ने, वो तो मर गया, क्योंकि साडी वाली संगत छड्ड दित्ती तो साडे वास्ते तो हुण मर गया। हुण है सी भैड़े लोगों की संगत, शराबियां की संगत, पर उन्होंने वास्ते वो बंदा मर गया क्योंकि उन्होंने संगत छड़ गया। जुआ खेड रहे हैं, कोई जुआ खेडना छड़ जाए तो उन्होंने वास्ते वो मर गया। वो पिटते ने भी साड़ी संगत छड़ के ना जाए। अमली लोग देने, एक अमली भी अमलियां की संगत छड़ के जाता है, उन्होंने दुख होता है। इस तरह साड़ी जिहड़ी भैड़ी मत है, जदों भैड़ी मत दी थां ते चंगी मत प्रगट हो जाती है, तो चंगी मत जिहड़ी है ना प्रगट होण तो, चंगी विचार मन दे विच प्रगट होण तो ये भैड़ी मत ठुसक ठुसक के रोंदी है कि ये बंदा मेरी पकड़ तो बाहर चला गया, हुण मेरी मर्जी नहीं चलती। पहलां भैड़ी मत की मर्जी चलती सी, पहलां भैड़ी मत जो चाहती सी वो बंदे कोलों करवा दिंदी सी, पर हुण नहीं करवा रही, इहनूं परेशानी नहीं हुई। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारिक कैसे जीवें रगराई। ये बच्चे हुण किवें जीणगे। देखो 2 चीज़ां याद रखियो, एक परिवार है तन दा, एक परिवार है मन दा। एक परिवार है तन दा जो साडे बच्चे ने, संतान है, एक परिवार है साडे मन दा। उहदे 5 पुत्र ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हुण जदों भैड़ी मत रूपी माँ ठुसक ठुसक के तां रोंदी है भी ये जिहड़े मेरे बच्चे ने, क्योंकि भैड़े बच्चे सन, हुण भैड़े बच्चे किवें जीणगे, क्योंकि इन्हां नूं खुराक नहीं मिलेगी। क्योंकि काम नूं खुराक चाहिदी है ना, क्रोध नूं खुराक चाहिदी है, लोभ नूं खुराक चाहिदी है, मोह नूं खुराक चाहिदी है, अहंकार नूं खुराक चाहिदी है, पर वो खुराक तो हुण कबीर साहब कोल रही नहीं। हुण ये बच्चे किवें जीउणगे। ना कि जिहड़े साखीकारां ने भावें बड़े मिठास नाल बड़ा मिठा पा के साखियां नूं बनाया, और तुसीं देखो माफ़ करना साल लाना बड़ा बड़े तरीके नाल इन्हां गल्लां नूं सुणांदे लोकां दे विच लोग रो पैंदे ने, और इस तरह यतन किया जाता है जिवें साडे करके धरती टिकी हुई है। तुसीं अपनी कमाई का सारा पैसा सानूं दो, सारा भी नहीं दे सकते तो अद्धा तो सानूं घट्टो घट्ट दिओ, क्योंकि साडे करके धरती खड़ी है, क्योंकि असीं तो सब कुछ छड़ के देखो भगती कर रहे हैं। तुसीं साडे करके जीउंदे हो। इस करके इस तरह के शब्दों नूं लैके साखियां कढ़ के सुनाइयां स्टेजां ते, पर इत्थे कबीर साहब जी का मत यह है, वो कहते ने हुण ये भैड़ी मत कहती है कि ये जिहड़े मेरे पुत्र ने ये कैसे जीउंदे रहणगे। पाओ कि काम किवें जीउंदा रहेगा। देखो काम उदों तक जीउंदा है जदों तक कामी विचार अंदर जा रही है।
ਜਦੋਂ ਕਾਮੀ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਾਸਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਨਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਓ ਇਹ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਠੁਰਸਕ ਸੁਰਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲ ਇਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਣਗੇ। ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਆਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਇਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਇਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਰੂਪੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਗਬਾਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਤਾਂ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਆਖੇਗੀ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਬ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੀਰ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੜ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੜ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਪੀਲੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੱਜੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਧਾਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਬ ਲਗ ਧਾਗਾ ਬਾਵੋ ਵੇਹੀ, ਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਵੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਛੇਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਏਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਜੇ ਘੜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਨ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੋਛੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਛੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘੱਟ ਅਕਲ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਪਾਓ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਹੂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਫਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਘਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 10 ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ
ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾੜਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੜਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਅਮੀਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟਣ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਫਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਫਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਫਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਘੁਰਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਇੰਡ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘੁੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਤ, ਹੇ ਭੈੜੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜੇ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਥਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ, ਪਾਓ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਲਣ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।